لاہور کی شام ہمیشہ کی طرح حسین تھی۔ ہوا میں ہلکی نمی، فضا میں چائے کی خوشبو اور گلیوں میں لوگوں کی رونق۔ فریحہ یونیورسٹی کی لائبریری سے باہر نکلی تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ اس نے چھتری کھولی مگر اگلے ہی لمحے تیز ہوا نے وہ چھتری چھین لی۔ چھتری اڑتی ہوئی جا کر کسی کے قدموں کے پاس گری۔ ایک لڑکے نے وہ اٹھائی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے یہ آپ کی ہے۔ آواز نرم تھی مگر لہجے میں عجیب سا اثر۔ فریحہ نے نظریں اٹھائی اور وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ وہ لڑکا ارسلان، قد لمبا، آنکھوں میں سنجیدگی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ شکریہ، اگر آپ چاہیں تو میں بارش رکنے تک آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ فریحہ نے انکار نہیں کیا۔ رستے میں خاموشی تھی مگر ہوا میں کچھ عجیب سا احساس۔ بارش رک گئی مگر دل کی دھڑکنیں نہیں، دل گزرتے گئے۔ فریحہ اور ارسلان اکثر لائبریری میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پہلے اتفاق، پھر عادت اور پھر انتظار بن گیا۔ ایک دن ارسلان نے کہا، کبھی کبھی کسی کو دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وقت رک جائے۔ فریحہ خاموش رہی مگر دل کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ رات بھر وہ خود سے پوچھتی رہی، کیا یہ وہی احساس ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں؟ ایک شام ارسلان نے فریحہ کو میسج کیا، کل شام کیفے میں مل سکتی ہو کیا؟ ایک بات کرنی ہے۔ اگلے دن وہ ملی۔ ارسلان کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ میں نہیں جانتا محبت کیا ہوتی ہے مگر جب تم سامنے آتی ہو تو لفظ خود چھپ جاتے ہیں۔ فریحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے فریحہ۔ فریحہ کو جب اس نے بولا، کیونکہ دل کے احساس اگر زبان پر نہ آئیں تو دل جلتا رہتا ہے۔ فریحہ نے نظریں جھکا لی مگر مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن فریحہ نے ارسلان کو کسی لڑکی کے ساتھ کیفے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور فریحہ کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ اس نے میسج کیا، کسی کے ساتھ کھیلنا محبت نہیں کہلاتا ارسلان۔ ارسلان نے جواب دیا، کیا مطلب؟ وہ لڑکی دراصل اس کی کزن تھی مگر فریحہ نے سچ جاننے سے پہلے فیصلہ کر لیا۔ اس رات اس نے رب سے رو رو کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ عشق سچا نہیں تو میرے دل سے یہ احساس نکال دے۔ مگر دعا پوری نہ ہوئی کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن فریحہ یونیورسٹی گئی مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ ارسلان سامنے آیا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ ارسلان نے کہا، میری بات تو سن لو۔ فریحہ نے کہا، اب کوئی بات باقی نہیں رہی جو میں سنوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ مہینے گزر گئے، جیسے تیسے گزرے۔ فریحہ نے شہر چھوڑ دیا، کوئی رابطہ نہیں۔ ارسلان نے سب کچھ بھلا دینے کی کوشش کی مگر دل کہاں مانتا ہے۔ یہ جگہ، اس کے نقش، ہر سانس میں اس کی خوشبو۔ راتوں کو وہ خود سے کہتا، اگر قسمت میں نہیں تھی تو دل نے کیوں مانگا تھا اسے۔ 2 سال بیت گئے۔ فریحہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ زندگی پرسکون تھی مگر اندر سے خالی۔ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش دیکھتی اور کہتی، بارش آج بھی ویسی ہے، بس وہ ساتھ نہیں رہا۔ ادھر ارسلان ایک بزنس مین بن چکا تھا مگر ہر کامیابی اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ اب بھی وہی خالی کپ لے کر کافے میں بیٹھتا جہاں کبھی وہ دونوں ایک ساتھ چائے پیتے تھے۔ ایک دن فریحہ کے بھائی کی شادی طے ہوئی۔ بارات کے ساتھ ایک مہمان آیا جس کا نام تھا ارسلان۔ جب فریحہ کی نظر اس پر پڑی تو سانس رک گیا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ مگر اب ان میں وقت کی تھکن تھی۔ محفل میں ارسلان نے فریحہ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پروقار مگر اداس لگ رہی تھی۔ چاندنی رات تھی۔ جب سب سو گئے تو فریحہ باغ میں چلی گئی اور وہیں ارسلان آیا۔ اس نے کہا، اب بھی ناراض ہو کیا مجھ سے؟ فریحہ کی آواز بھاری ہو گئی۔
नाराज नहीं थी, बस यकीन टूटा था। यकीन टूटा नहीं, फरीहा आजमाया गया था। लंबी खामोशी के बाद फरीहा के आंसू बहने लगे। अरसलान ने कहा, मैं तुम्हें खोने के बाद जाना कि मोहब्बत क्या होती है। अरसलान ने खुद को बदल डाला। वो रोज़ फरीहा के वालिद के इलाज के लिए अस्पताल जाता, कभी पैसे दिए बगैर, कभी नाम लिए बगैर, महज मोहब्बत के जज्बे से। एक दिन फरीहा ने देखा कि वो अस्पताल के बाहर बैठा है, आंखों में नींद नहीं बल्कि दिल में सुकून। इस लम्हे फरीहा ने खुद से कहा, यह मोहब्बत झूठ नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद फरीहा के वालिद ने कहा, बेटा अगर तुम राज़ी हो तो मैं अरसलान को तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। फरीहा खामोश रही, दिल में खौफ भी था, उम्मीद भी। शादी की सादा सी तरकीब हुई। जब कारी साहब ने पूछा, कबूल है क्या? फरीहा की आवाज़ कांप गई, मगर कहा, कबूल है। अरसलान ने लबों पर शुक्र अदा किया। रब ने आखिरकार शिद्दत इश्क का सिला दे दिया था। शादी के बाद चांदनी रात में दोनों छत पर बैठे थे। फरीहा ने कहा, याद है जब तुमने कहा था मोहब्बत ऐलान नहीं मांगती? अरसलान मुस्कुराया, हाँ, मगर कभी कभार ऐलान भी लाजमी हो जाता है ताकि दुनिया गवाह बन जाए। फरीहा ने इसका हाथ थाम लिया। अब ना कोई फासला, ना कोई अना, सिर्फ मोहब्बत। हवा में सुकून था, चांद चमक रहा था और इनके दरमियान सिर्फ एक एहसास, शिद्दत इश्क। शादी के बाद ज़िंदगी बदल गई थी। अब फरीहा के कमरे में 2 कप थे, 2 जाए नमाज, 2 ख्वाब। अरसलान हर सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ता और फरीहा चुपके से इसे देखती। ये वो शख्स है जिसने मैंने नफ़रत में भी चाहा, मगर मोहब्बत के बाद ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात, खामोशियाँ, अना और वही फासला जो कभी गलत फहमियों से आया था अब रोज़मर्रा की बातों से आने लगा। एक दिन फरीहा ने कहा, अब तुम वो नहीं रहे जो कभी मोहब्बत में हर बात महसूस करता था। अरसलान ने थके लहजे में कहा, और तुम अब वो नहीं जो मेरी बात समझ लेती थी बगैर कहे। खामोशी छा गई। मोहब्बत थी, मगर अब इसके अंदर जिम्मेदारियां घुल गई थीं। जिंदगी में अक्सर कोई पुराना साया वापस आ जाता है। अरसलान के बिजनेस में एक नई पार्टनर आई, ज़ारा, ज़हीन, पुरएतमाद और बोल्ड। फरीहा ने पहली बार इसे देखा तो दिल में अजीब सी खलश उठी। जख्मी दिल हमेशा डरता है दोबारा टूटने से। एक रात फरीहा ने अरसलान से कहा, ये ज़ारा तुम्हारे साथ अक्सर मीटिंग्स में क्यों होती है? अरसलान ने कहा, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। तुम्हें मुझ पर शक है क्या? नहीं, बस दिल नहीं मानता। ये वो जुमला था जब मोहब्बत में दरार डाल देता है। अरसलान खामोश हो गया और इस खामोशी ने रिश्ता मजीद कमज़ोर कर दिया। हफ्ते गुजर गए। फरीहा ने खुद को इबादत में मसरूफ़ कर लिया और अरसलान ने खुद को काम में, मगर रात को दोनों की नींद गायब रहती। एक रात अरसलान ने कुरान खोला, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और वो रो पड़ा। फरीहा भी सजदे में गिरकर रोई। यार, अब अगर ये रिश्ता तूने बांधा है तो इसमें मोहब्बत दोबारा डाल दे। दुआ आसमान तक गई और कायनात ने एक नया मोड़ लिखा। एक दिन अरसलान दफ्तर से वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन वाली थी। गाड़ी बेकाबू हुई और एक जोरदार टक्कर की आवाज़ आई। फरीहा को जब फ़ोन आया, इसके हाथ कांपने लगे। मैडम, आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। इसका दिल जैसे रुक गया। इसने नंगे पाँव दौड़कर दरवाज़ा खोला। अरसलान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अस्पताल के कमरे में अरसलान बेहोश पड़ा था। फरीहा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जिस शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इस शिद्दत से ही तुम्हें जिंदगी दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद अरसलान को होश आया। पहली नज़र फरीहा पर पड़ी, जो कुरान पढ़ रही थी। तुम रो रही थी। हाँ, खौफ था कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी से चले ना जाओ। अरसलान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मोहब्बत तो वही है फरीहा जो मरने के बाद खौफ से भी जीने की दुआ बन जाए। हादसे के बाद सब कुछ बदलने लगा। अरसलान ने फरीहा के सामने सच रखा, ज़ारा को मेरी मोहब्बत कभी नहीं मिली, वो सिर्फ बिजनेस की लालच में थी। फरीहा ने इसकी बात सुनी मगर कोई जवाब न दिया। रात को वह दुआ में बोली, शुक्र है अल्लाह की हकीकत देर से सही मगर खुल गई। अगले दिन अरसलान ने बिजनेस से ज़ारा को अलग कर दिया। जिंदगी में पहली बार इसने फरीहा से कहा, अब मुझे सुकून तभी मिलता है जब तुम मुस्कुराती हो। जिंदगी वापस मामूल पर आई, मगर अब मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं थे, इबादत बन चुकी थी। दोनों साथ फजर पढ़ते, एक दूसरे के लिए दुआ करते। अरसलान ने फरीहा के लिए एक सरप्राइज रखा। शाम को वो इसे एक पहाड़ी मुकाम पर ले गया जहाँ गरूब आफ्ताब के रंग आसमान को छू रहे थे। ये जगह देखो फरीहा, ये हमारी कहानी जैसी है, तूफान के बाद सुकून और सुकून के बाद रोशनी। फरीहा ने कहा, शिद्दत इश्क का यही तो हुस्न है कि दिलों को तोड़कर इनमें नई रोशनी डाल देता है। कुछ माह बाद फरीहा ने अरसलान को खुशखबरी दी, हम वालिदैन बनने वाले हैं। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है फरीहा, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को नया जन्म दिया है। 9 महीने दुआओं और इंतजार में गुजरे। जब बेटी पैदा हुई फरीहा ने नाम रखा ईमान, क्योंकि ये बच्ची इनकी मोहब्बत का ईमान थी। मगर जिंदगी हमेशा हंसने नहीं देती। एक दिन अरसलान के पुराने बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया।
سب کچھ خطرے میں آ گیا۔ فریحہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے دنیا مخالف ہو۔ ارسلان نے جواب دیا جب تم ساتھ ہو تو میں ہار بھی جیت سمجھتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے درمیان صرف محبت نہیں بلکہ عقیدہ ہی قائم ہو گیا۔ کچھ سال بعد ارسلان نے نیا بزنس کھولا۔ اس بار فریحہ اس کی شراکت دار تھی۔ انہوں نے نام رکھا شدت عشق فاؤنڈیشن، جہاں وہ ایسے جوڑوں کی مدد کرتے جو مشکلات میں تھے۔ لوگ ان سے کہتے آپ دونوں کی محبت ایک مثال ہے، اور وہ مسکرا کر کہتے یہ محبت نہیں عبادت ہے۔ چاندنی رات تھی، ارسلان اور فریحہ چھت پر بیٹھے ایمان کو دیکھ رہے تھے۔ ارسلان نے کہا زندگی نے ہمیں رلایا مگر آخر میں مسکراہٹ دے دی۔ فریحہ نے جواب دیا شدت عشق کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدلتی ہے، کبھی آنسوں میں، کبھی دعا میں، کبھی شکر میں۔ چاند آسمان پر پورا تھا، ہوا میں سکون اور دلوں میں شکر۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ بس ہمیشہ کے لیے محبت بن گئی۔